بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم اپنے نئے پروگرام سیاسی پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں رضوان توقیر بابری پیرس سے، اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ سید زاہد علی نقوی صاحب، اور آج ہمارے خاص مہمان سید ناصر علی نقوی صاحب پاکستان سے، ایک ایکسپرٹ اوپینین کے لیے. اور ان کے تعارف کے لیے میں گزارش کروں گا زاہد شاہ صاحب سے کہ وہ ان کا تعارف کروائیں. صحیح مانو شاہ صاحب آپ. جی السلام علیکم ناظرین. میں آج کے آپ کو اس پروگرام میں ناصر نقوی صاحب کا چھوٹا سا ایک تعارف پیش کرتا ہوں. ناصر نقوی صاحب جو ہیں پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. صحافت میں ان کا ایک نام ہے اور پاکستان پریس کلب کے بانی صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم میں وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور ان کی کافی جو ہیں سماجی ثقافتی اور ڈرامہ نویس ہیں، کالم نویس ہیں، اینکر ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے کی، یہ ان کا شوق ہے. اور جتنی بھی وہ خدمت اردو کی، پاکستانیت کی اور ان ساری چیزوں کی وہ کرتے رہے ہیں، وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہاں پر سیاسی اور معاشی جو بھی حالات ہیں اس کے اوپر ہم ان کی جو ہے وہ ماہرانہ جو ہے وہ نظر سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پیرس کے باسی جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں ان کو ہم اس سے جو ہے روشناس کروا سکیں. بابی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو سوال کریں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں سب خیریت؟ جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا کیا حال ہے؟ جی اوورسیز بہت خوش ہیں، خاص طور پہ فرانس کے جو پاکستانی ہیں. بس یہ کچھ پچھلے دنوں معاملات ایسے ہوئے ہیں پاکستان میں سیاسی جنہوں نے بہت رنجیدہ کیا ہے یہاں پر موجود خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کو تو بہت رنجیدہ کیا ہے، اور امید نہیں کی جا رہی تھی. لیکن میں کہوں گا رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی اس لیے کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو اصل تصویر نظر نہیں آتی. ٹھیک. جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ اور خبریں ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ اور خبریں ہیں. تو ہمارے جو سوشل میڈیا اور ہمارے جو دوسرے تجزیہ کار حضرات ہیں وہ بینگ پاکستانی اپنا صحیح طریقے سے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں کہ دوستوں کو رنجیدہ نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو بتایا اصل صورتحال کیا ہے، جمہوریت کا استحکام کیسے ہوگا، جمہوریت کیسے پروان چل سکتی ہے، یہاں کیا معاملات ہیں اور سیاسی معاملات کیا ہیں. تو بہت سے معاملات ہیں متنازع، لیکن اس پر اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تو پھر وہ کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوں گے. ہم کسی پاکستانی کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا نہیں شاہ صاحب، آپ تو یقیناً نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کر دیتے ہیں. جیسے میں ایک میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہمارا سوشل بریگیڈ جو ہے وہ عجیب و غریب اپنے ڈالر کی کمائی کے لیے یا اپنا کوئی خاص محبت پیار مفاد بڑھانے کے لیے کوئی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن میں سچائی کم ہے. ہونی چاہیے کہ نہیں. اچھا تو مطلب پورا سچ نہ بولے تو مطلب پورا سچ تو بول دے کسی کو. اچھا شاہ صاحب، اگر ہم آپ نے جمہوریت کا ذکر کیا تو جمہوریت تو میرے نزدیک تو اسے ہی کہہ رہے ہیں جو یہاں یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یا کافی عرصہ سے چل رہی ہے، اور آج تو خاص طور پر اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے جمہوریت پر کہ لوگ اپنی رائے کو مقدم جانتے ہیں، عوام اپنی رائے کو مقدم جانتی ہے. یہاں پر تو 10,000 بندہ سڑکوں پہ نکل آئے تو حکومتیں بدل جاتی ہیں، اور پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستان میں جو فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں، اب وہ کون اسے لپیٹ گیا ہے، کون کھا گیا ہے. مطلب مجھے تو ایسا لگا جمہوریت تو یہ ہے، جمہور کو کہتے ہیں. عوام نے اگر کسی کو الیکٹ کیا ہے تو اسے آنے دینا چاہیے. عوام ایک دن الیکٹ کر رہی ہے، اگلے دن سلیکٹ کوئی اور ہو رہا ہے. تو مطلب یہ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ نو موجود ہے. ابھی تیسرا چوتھا ٹینور چل رہا ہے. جی جی. اور ہم کنٹرول جمہوریت میں ہیں، خالصتاً جمہوریت کوئی نہیں ہے. اور جہاں آپ کے جمہوریت ہے یورپ میں اور پاکستان میں یا ایشیا میں انسانی حقوق کی مختلف اصطلاح ہوتی ہیں. وہاں انسانی حقوق کی بات کسی اور انداز میں ہوتی ہے، یہاں کسی اور انداز میں ہوتی ہے.
آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر، فلسطین، غزہ، عراق، یمن، اپنا اب وہاں تک پہنچ گیا، کیا کہتے شام، کون سے انسانی حقوق ہیں؟ لیکن یورپ میں تو انسانی حقوق ہیں، یورپ کا اپنا مسئلہ ہے. تو جو یہ لوگ جو ہیں، مطلب ہماری جو غلطی ہے، ہماری خامی ہے. ایک تو ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے ملک ہیں، غریب لوگ ہیں. دوسرا یہ کہ کم ترقی یافتہ ہے. تیسرا یہ کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے انسانی حقوق میں بڑا فرق ہے. یہ بھی تو دیکھیں تضاد بیانی. اچھا شاہ صاحب، اس میں آپ کچھ اپنا تجزیہ بیان فرمائیں کہ خاص طور پر جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں یا تو ڈکٹیٹرشپ ہے اور یا پھر ملوکیت ہے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت تو خیر میں نہیں سمجھتا کبھی بھی رہی ہے. یہاں پر بھی ملوکیت ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں بادشاہ کا چہرہ 3 سال بعد بدلتا ہے، اور کبھی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ 3 سے 6 سال ہو جائے، اور اب تو خیر وہ ٹینیور ہی 5 سال کا ہو جائے گا، اور پھر 5 سے 10 سال تک ویسے ہی لے جائیں گے. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے حکومت میں آنے کی یا مارشل لا لگانے کی. اب تو وہ صرف میرے خیال میں صرف اور صرف یعنی اپنا ٹینیور بڑھاتے جائیں گے. حکومت تو انہیں کی ہے، باقی تو وہ انہوں نے 1-2 پارٹیز. پتہ کیا بات کیا بابر صاحب، بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی نظر کی اینکوں کا نمبر چینج ہے. آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ سال سے باہر بیٹھے ہیں، آپ کو معاملات نہیں نظر آ رہے. یہاں جو بیٹھا ہوا بندہ خود جس نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے اس معاشرے میں، اس کے معاملات کچھ اور ہیں. اب جو الیکشن ہوا 8 فروری کا 2024 کا، اس میں بڑا شور مچا 24 فارم 47 اور 45 کا. ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں، ان کو ایک قانون آئین حق دیتا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، اپنی شکایت کریں. تو آپ کہتے ہیں 80 سیٹیں ہماری چوری ہوئی یا 90 سیٹیں چوری ہوئی. تو آپ نے ٹریبیونل میں آپ نے 20 کیس کیے ٹوٹل. آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کوئی 2 نمبری ہے. اگر ادھر 2 نمبری ہے تو ادھر بھی کوئی 2 نمبری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں باقاعدہ جمہوریت ہے، یا جہاں یہ جو شو کال جمہوریت ہے آپ لوگوں کی طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پینٹاگون میں داخل نہیں کرتا امریکہ کے الیکشن؟ پینٹاگون اپنی آگے چلنے کے لیے لائن آف ایکشن نہیں دیتا. یہ 2 مہینے جو ٹرمپ کو تربیت کر رہے ہیں، وہ کس بات کی تربیت کر رہے ہیں؟ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی ہمارے نیشنل ایشو ہے، اس پہ آپ نے کوئی پھٹا نہیں ڈالنا، باقی ایش کرو موجہ مارو. اور فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں ہے 80-20 کا فرق سمجھ لیں کہ پینٹاگون 20% میں داخل کرتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومتیں آئی ہیں، یا کوئی بھی حکومت ہو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی ہیں. اور جنرل ایوب کے مارشل لا سے کام خراب ہوا ہے پہلے شروع سے ہی. قائد کے مرنے کے بعد جنرل ایوب صاحب نے جب فیصلہ لیا اور جسٹس منیر تھے، تو کیا تھا؟ وہ آئین کو اٹھا کے بالاحصاب کر دیا تھا. اس وقت سے مداخلت شروع ہوئی، کہاں؟ حکومت میں بھی اور عدلیہ میں بھی. الحمدللہ آج تک چل رہی ہے. کیوں؟ کہ مجھے اور دوسرے جو ہمارے جیسے جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کو وہ وارہ کھاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ پھر. جی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اسے قبول کر لیا ہے، اور جو اوورسیز ہیں وہ اسے قبول نہیں کر پا رہے. 75 سال ہو گئے نا. آپ نے 90% اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا حقیقت قبول کی ہوئی ہے. آپ سے مراد میری قوم نے، میرے لوگوں نے، میرے سیاستدانوں نے، نہیں سر، میری سیاسی پارٹیوں نے، میجورٹی نے تو سیاسی پارٹیوں نے. عام آدمی نے نہیں میں کہہ رہا، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں، جنہوں نے باری باری آنا ہے. دیکھیں کوئی الیکشن دیکھ لیں سوائے یحییٰ خان کے الیکشن کے. تو پھر شاہ صاحب آپ جو معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ جمہوریت کی بات نہ کیجئے نا یہاں. پھر تو آپ ملوکیت کی ہی بات کریں. مونارکی ہے اور بادشاہ سلامت کا چہرہ بدلتا ہے بس. اچھا نقوی صاحب ایک بات بتائیے گا، وہ یہ کہ جو آج کل یہاں پر برننگ کوسچن بنا ہوا ہے، جس میں ہر آدمی جو ہے وہ فون کر رہا ہے، مجھ جیسے بہت ادنا سے آدمی کو بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں میزائل پر، اور یہ کیا اس سے ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یا ہماری آرمی یا پبلک میں جو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ چلیں گے؟ ہم اس چیز کو ترک کر دیں گے یا ہم اسی طرح چھپ چھپا کے چلتے رہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ رائی صاحب یہ کوئی پابندیاں نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے امریکہ کا.
اور اسے کیوں کیا یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس نے کچھ مطالبات کیے تھے بھارت سے. یہ ایسا نہ کرو, چین سے دوستی مت بڑھاؤ. چین سے اس نے ایک معاہدہ کیا سرحدی ابھی چند دن پہلے. اس نے کہا جی تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو. ایک طرف ہمیں چین پڑا ہوا ہے, دوسری طرف پاکستان کے میزائل جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ دہلی تک پہنچ جائیں گے, تو آپ نے ہماری کیا مدد کی. اس پہ یہ ایک سرکاری بیان امریکہ نے دیا, اور یہ بیان نیا نہیں ہے. 4 کمپنیوں پہ پابندی لگی ہے, ایک سرکاری ہے, 3 نجی ہے کراچی. پہلے یہ 2021 میں 13 کمپنیوں پر پابندی لگ چکی ہے, جب خان اعظم خان عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اس وقت 13 کمپنیوں پہ پابندی لگی تھی. 2021 سے یہ پابندی ہے. یہ تو ایسے منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پاکستان نے جواب بھی اسے دیا ہے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے, ہم کسی پہ امن پسند ہے, ہم اپنے استحکام کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا جارحانہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہم لڑنے کو تیار نہیں, اور نہ ہی پاکستان آج تک کسی پہ حملہ آور ہوا ہے. جواب بھی دے دیا اس نے. ملیحہ لودھی جو اقوام متحدہ میں تھی, مطلب ہماری مندوبین کی مندیب تھی, اپنا مستقل وہاں نمائندہ تھی ہماری, انہوں نے بھی کہا ہے تو وہ امریکہ میں تھی, انہوں نے کہا یہ امریکہ کا کچھ نہیں ایسی ہے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. اور پاکستان حکومت بھی کہتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الحمدللہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایسے سائنسدان موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں, ایسا میزائل پروگرام موجود ہے جس سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے. آپ یہ سوچیں نا, امریکہ کہہ رہا ہے ہمیں خطرہ, پابندی کیا لگاتے ہیں. ان کی پوری دنیا میں حکومت ہے, ان کی بدماشی ہے, ان کا ایک گروپ ہے. یہ جو مسلمان ملکوں کو انہیں زیر اثر کیا ہوا, سب اپنے اپنے مفاد میں ہوئے ہیں. تو بھارت سے اس کے مفاد ہے, وہ بھارت کو اپنے سے متوجہ کرنا چاہتا ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے چائنا سے اسے سرحدی ایک مسئلہ طے کیا بھارت نے, اور اس پر انہیں نے دباؤ کیا کہ جناب آپ بھارت سے فنگر کیوں بڑھا رہے ہیں. تو بھارت نے یہ ان کو کہا, اس کا یہ رسپانس ہے. اب ہم پاکستانیوں کو تو نہیں پتا, ہم پاکستانی کہیں کہ ہائے مصیبت پڑ گئی ہے, نئی پابندیاں نئی چیزیں. تو بھائی پابندیاں ایران پہ کتنی لگی ہیں, کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. اگر حکومت آپ بھی جواب دے رہی ہے, چاہے وہ جو پوری جمہوریت ہے, چاہے کنٹرول جمہوریت ہے, چاہے سیمی گورنمنٹ جمہوریت ہے, چاہے جو مرضی آپ اسے کہیں, جو نام دینا دیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں. آپ اسے مانے نہ مانے جمہوریت جو بھی ہے. لیکن جب 2013 میں الیکشن تھے, جب بھی نہیں مانے گئے تھے, جب کہا گیا تھا کہ جناب آپ یہ حلقے کھول دیں, وہاں جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو وہاں سے رزلٹ کیا نکلا, پھر انہوں نے کہا وہ تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا, جنہوں نے اعتراض کیا تھا. اب 2018 پہ بھی اعتراض تھا, نون لیگ کو شور مچایا تھا, نون لیگ نے کہا ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, کسی نے نہیں سنی. اور جب حکومت آئی تو وہ آپ کے سامنے پہ جو کچھ ہوا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد سے حکومت گئی ہے. اب لڑائی کیا ہے کہ عدم اعتماد آپ ہمیں حکومت میں لائے تھے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد ہوئی, تو آپ نے روکا کیوں نہیں. جی شاہ صاحب, یعنی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے, جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے جو بھی سیاست کرنی ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور سیاستدان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. سب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اقتدار میں آتے ہیں. میں نے جب دوسری دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی, جی تو میں نے کہا آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, آپ اسٹیبلشمنٹ سے اور امریکہ سے مل کے آپ اقتدار میں آئی. تو انہوں نے مجھے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار نہیں ملتا, تو میں پاگل ہوں کہ نواز شریف کی گاڑی پر جھنڈا لگوانے دور سے میں اپنی گاڑی پہ جھنڈا کیوں نہ لگواؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بڑی عوامی لیڈر کہہ رہی ہے, بڑی پارٹی کی لیڈر کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, جسے 2 دفعہ اقتدار میں آئی, 2 دفعہ وزیر اعظم رہی, بس بدقسمتی سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا چور ڈاکو ہے. شاہ صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شاید بی بی محترمہ کی اور بی بی شہید کی اسی سوچ کی وجہ سے ان کی پارٹی آج تقریباً سندھ تک محدود ہو گئی. اور میرے خیال میں اگر واقعی صحیح معنوں میں جمہوری الیکشنز ہو جائیں تو ان کی پارٹی سندھ میں بھی حکومت نہیں کر سکتی, جو ان کی پوزیشن ہے, پارٹی پوزیشن ہے جو, اور واقعی ہونے چاہیے. جیسے ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے, سب مل کے نا, لیکن تینوں پارٹیاں جو اس وقت جو ہے نا, تینوں پارٹیاں صوبائی طور پہ محدود ہو گئی. 3 بڑی پارٹی ہیں, جی پاکستان پیپلز پارٹی, جی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے پی میں محدود ہے,
अपना क्या कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी महदूद है, पंजाब में नून लीग महदूद है, चाहे कर दी गई है, चाहे हो गई है, चाहे उनको मैंडेट मिला है। नहीं किबला, इसमें एक छोटी सी बात जो है वो ये कि जो पहले भी हमने डिस्कस की है इस बात पे, वो ये देखे ना कि ये तो फिर है कि डिवाइड एंड रोल, सबको अपने अपने दरबों में बंद कर दिया जाए और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ, समझने की कोशिश करें ना कि अंग्रेज का वही रूल चल रहा है ना, डिवाइड एंड रूल। अरे फिर आप हमारे साथ एग्री कर रहे हैं। सियासतदानों को बारह खाते, देखिए इन सियासतदानों ने अपनी गाड़ी पे झंडे लगवाने के लिए किया है, इनको किसी का दुख तो नहीं है, कौन अपने मंशूर पे चल रहा है बताएं? अपने मंशूर पे अमल, यानी यूं कहना चाहिए कि आप की और हमारी जो है ना वो सोच जो है वो तकरीबन एक ही धारे पर जा रही है। तो अब इस चीज के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और करूंगा भाभी साहब आपकी इजाजत से, वो ये क्या मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई का जो जिन निकला हुआ है बोतल से, उसके बारे में कोई नजर आ रहा है आपको कि कोई हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट या आने वाला वक्त या कोई ऐसा मुआवजा होने वाला है कि किसी तरह पब्लिक को रिलीफ मिले? देखिए कुछ चीजों में किसी हद तक थोड़ा बहुत बिल्कुल मामूली सा ना होने के बराबर, वो कहते हैं ना मिल रहा है। और दावा इनका ये इस हुकूमत का दावा है कि जनवरी फरवरी तक हम बिजली की कीमतें में भी कमी कर देंगे। तो जहाँ गी होता है वहाँ अंदेशा होता है, इम्कानात होते हैं, हकीकत नहीं होती। दूसरी तरफ जो है असल मसाइल और हैं। असल मसाइल का आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो ISI ने कल प्रेस रिलीज जारी की, ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की और जो 25 लोगों को सजा हुई और बाकी जो 60 बचते हैं उनका क्या बनेगा। आप ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो कैदी नंबर 804 है उसका क्या बनेगा, जो लोग जाना चाहते हैं खासतौर पर ओवरसीज वाले, जो आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका क्या बनेगा। शाह साहब उस पर मैं माजरत चाहता हूँ, मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। जी शाह जी, वो उस मुज़ाकरात का रिजल्ट हमें तकरीबन पता है, इसलिए आपसे उस पर जिक्र भी किया। उस पर और भी ज्यादा कुछ इसीलिए उस पर बात नहीं की। और मैं सिर्फ गुजारिश ये करने लगा था आपसे कि जो मसला संगीन है और मलूकियत इतनी बदतरीन हो चुकी है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी इलाके का जो राजा होता था वो दूसरे इलाके पे जब कब्जा करता था जाके, तो वो सिर्फ आवाम को ज़दोकोब करता था और यानी किले के दाएं बाएं जो फसीलें थी उन पर ये सिर्फ कहानी दास्तानें हैं, जिस तरह की आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहानी है। जी हकायक ये नहीं है, हकायक कुछ और है। हकायक यही है कि पार्टी ने रियासत पर हमला किया और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि इससे निपटना है। खुल के बात करें ना इस पे। नहीं, वो तो शाह साहब वो तो निपटते ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे आपने खुद फरमाया कि अयूब खान के वक्त से ही शुरू हो गए थे। आप ज्यादा दूर ना जाए, मैंने कहा था अयूब खान से शुरू किया था मैंने। जी मैंने याहिया खान की बात की थी, तो आपने उधर नहीं आए कि वो इलेक्शन हुआ तो क्या रिजल्ट मिला आपको, चूंकि क्या हो। तो उस वक्त भी वो भी कोई जानिबदार इलेक्शन था, गैर जानिबदार नहीं था। सर हम उन्हें इलेक्शन समझते ही नहीं, वो भी इलेक्शन नहीं हुए थे। फातिमा जिन्ना को हरवाया गया था। कहा जाता ना, पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता है कि सिर्फ 70 का इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार था। जी किसी हद तक, ठीक है ना। और बाकी कहते हैं कोई भी नहीं है। तो जब सारे इलेक्शन ही जानिबदार नहीं है तो फिर आप उससे क्या रिजल्ट लेंगे। बात बताया मुझे, अगर सारे जानिबदार रिजल्ट आ रहे हैं तो जहां पे एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करेगी। और हम उसके अलाकार क्यों बनते हैं? हम अपना मंशूर लेके हम कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम चले हैं और बाद में हम जाकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हम कहते हैं जी सिपा सालार हमारा बाप है और सिपा सालार, देखिए एक हकीकत तो है नहीं। वो कोई एक बंदा, अगर कोई एक फर्द वाहिद उठकर ऐसी बात कर दे, जो 3rd 4th लेयर का जो कोई लीडर है उठ के ऐसी बात करे, तो उसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि वो उसने अपना बाप कह दिया। लेना चाहिए, वो हमारा लीडर है, हमारी बात कर रहा है, एक तरफ हमें कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा है। नहीं शाह साहब वो तो तजाद बयान नहीं कर रहा ना, तजाद बयान नहीं कर रहा ना। देखिए हम आप पे इल्जाम उस वक्त लगा सकते हैं जब मेरा दामन साफ हो। अगर मेरा दामन साफ नहीं होगा तो मैं कैसे बाबरी साहब पे इल्जाम लगा सकता हूँ? किसी का दामन साफ यहाँ झूठ साफ देखने के लिए इतना काफी है सर। साफ हो ना हो मैं बाबरी साहब पे इल्जाम लगाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि यानी जो इलेक्शंस फातिमा जिन्ना के भी थे वो भी जमहूरी नहीं थे। और जो आखिर में आपने फरमाया 77 के इलेक्शंस भी जो है वो भी जमहूरी नहीं थे।
बदकिस्मती से इसलिए कि उधर दूसरी तरफ किसी को वहाँ वो 9 सितारे जो थे वो उन्हें जमहूरी नहीं मानते। या तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई जमहूरियत चाहता ही नहीं है पाकिस्तान में, यानी एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत नहीं चाहती बदकिस्मती से। जमहूरियत कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का सब जगह हाथ है, चाहे बादशाहत है, चाहे आप जमहूरियत कहें, चाहे अमेरिका कहें, चाहे बरतानिया कहें, सब जगह एक सिस्टम के तहत चल रहा है। नहीं शाह साहब, ये मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन यूरोप में आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी नहीं पता होता। आपके साथ एक मुल्क है हिंदुस्तान, वहां भी जो है, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं करता, हम तो बेचारों हम तो लड़ते ही आए हैं उनसे आज तक इसी बात पर कि पाकिस्तान फर्स्ट। मैं सिर्फ ये गुजारिश करने लगा हूँ, मुल्क जो है ना, जी पहले जी तो बाबरी साहब जी जी, तस्वीर करें, मेरा हमसाया मुल्क जो है ना वो हिंदुस्तान नहीं है। अच्छा मेरा हमसाया मुल्क भारत है। हिंदुस्तान 1947 में तकसीम हो गया था जी जी 2 टुकड़ों में, जी जी पाकिस्तान और भारत में। जी। उसका आइन भारत का है, उसका कानून भारत का है, उसका तराना भारत का है, हिंदुस्तान का नहीं है। ये उसका ड्रामा है, दुनिया की सियासत है, जिसमें हम अभी तक है कि वो इंडिया लिखता है, इंडिया हम है। इंडिया इंडस से बना था, इंडस हमारा है, हम है इंडस के, वो इंडस का नहीं है। लेकिन उन्हीं ने चूंकि हमें नीचे करना था तो उन्हीं ने अपने इंग्लिश में नाम इंडिया रखा हुआ है, वैसे वो भारत कहते हैं। तराना भारत का पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में बच्चों को भारत पढ़ाते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? इस तलाक बयानी पे आप क्या पूछ रहे हैं तो ठीक है। वहां क्या था? वहां सिर्फ ये थी कि जो कांग्रेस का मंशूर था उस पर पहले दिन से अमल हो गया। मुस्लिम लीग का जो मंशूर था वो अमल इसलिए नहीं हो सका कि पहले दिन से मुस्लिम लीग गरीब थी, कायदे आज़म को पैसे चाहिए थे, तो जागीरदारों और सरमायादारों और सनतकारों को उन्हें दावत दी कि आओ जी, तो वो जनाब आप मुसल्लत हो गए जी। और आज तक आपकी जान ऐसा लगता है शाह साहब कि उस वक्त कायदे आज़म को पैसे चाहिए थे पाकिस्तान चलाने के लिए, और आज की हुकूमत को भी पैसे चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। और ये बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती की बात है, क्योंकि दरमियान में हर हुकूमत को पैसे देंगे। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा भी वक्त आया कि पाकिस्तान ने इमदाद की है, मदद की है, जापान की भी, जर्मनी की भी, ऐसे बड़े ममालिक की। तो सर बिल्कुल पैसे दिए हमने, तो सर इतना कर्जे दिए लोगों को। लेकिन आप ये सोचे ना कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट को अपने ऊपर सवार कर लेंगे, हम अपने मंशूर पर नहीं चलेंगे। लेकिन किबला बात सारी ये है कि चलें हम लोगों को तो छोड़ दें, आप ही के बकौल के हम लोग तो दूर बैठे हैं, हमें पता नहीं लगता। हकीकत भी है इसमें, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज जो ये आ जाती है कि वो आप ये बताइए ना कि हम अगर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, पब्लिक भी नहीं चाहती, मीडिया भी नहीं चाहता, तो फिर चाहता कौन है? फिर होगा क्या? ये इस ड्रामे का आखिर नतीजा क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ लोगों को, लतीफा जी, इरशाद। यही रिजल्ट है। एक महफिल में बैठे हुए थे फैज अहमद फैज, और उन्हीं के मतलब हम पल्ला दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, यानी शायर, दानिश्वर, अदीब सब बैठे हुए थे। उसमें घबराया हुआ आदमी एंटर होता है, पसीने उसके छूटे हुए। फैज साहब कहते खैरियत है? क्या हुआ? जालिब क्या हुआ? तुम पे क्या भी थी? वो थे हबीब जालिब साहब, जिनको अवाम का बड़ा दुख था, कौम का बड़ा दुख था, अवामी शायर है वो कहने लगे मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या बताओ तो सही कुछ। उन्होंने कहा फैज साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कुछ बताओ तो सही, मुंह से तो बोलो कुछ। करीब आए, उन्होंने कहा फैज साहब पाकिस्तान नहीं चलेगा, मैं एक जगह से आ रहा हूँ, वहां से पता लगा कि बस पाकिस्तान गया, खत्म हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फैज साहब वहां से मुस्कुराए, उन्होंने कहा हबीब जालिब आराम से यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास इससे बड़ी खबर है। जालिब ने हैरान होकर कहा वो क्या है? कह लगे घबराओ नहीं, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। आप बताएं फिर क्या होगा? वैसे ही चलेगा पाकिस्तान। अब ये भी मुझे लगता है, ये भी लगता है चौधरी साहब का ही बनाया हुआ लतीफा ही है। कौन से चौधरी साहब? जो निजामुद्दीन साहब जो है, जो जिन्हें अब नहीं, अभी थोड़े दिन पहले वो एक साहब ने ऐसे ही बात की, तो उसमें एक छोटी सी बात थी जो कि ये वो कहने लगे कि सारी मुल्कों के पास आर्मी होती है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो आर्मी के पास है। अच्छा, ये अपनी अफसरा है, जो मर्जी कहें आप, लेकिन आर्मी भी कोई इंडिया से दूरी है ना, आपकी है। आपके भाई कोई जनरल लगा हुआ है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई सिपाही है,
मामला तो ये 1 मिनट में हमने गालम गलोच बना ली है, बस गाली दो अपने नहीं। घरों को और जनाब वाह वाह कराओ, बस ये वो। अच्छा शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त पूरा हो गया प्रोग्राम का, और इंशाल्लाह आपका मतलब पूरा नहीं हुआ। नहीं इंशाल्लाह वो होना है। वो 3 दिन बाद आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आपको दोबारा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, रियली यही होता है ना, तजुर्बाकार में और दूसरे फर्क होता है ना। वाकई हमारा मतलब पूरा नहीं हुआ। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कुछ और नुक्ता नजर है, आपने उसके हवाले से कोई बात नहीं की। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश शाह साहब, रहे। आपने याद रखा, ये 25 मिनट के प्रोग्राम में जितना हो सकता है हमने कोशिश की है आपको राजी करें, लेकिन आपने सिर्फ चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू का दिफा किया और बड़ा अच्छा किया माशाल्लाह। मैं सिर्फ चौधरी का नहीं, ये आपको एक हकीकी वाकया सुनाया, किसी ये निजाम की बनाई हुई बात नहीं है। नहीं मैं सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मौके दिए कि सब लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हुआ, और स्टूडेंट लाइफ से हुआ अब तक भी अल्हम्दुलिल्लाह। ईवान सदर में भी चाहे किसी की हुकूमत हो, कुछ हो, या वजीर आला या गवर्नर, हमारे लिए कोई चीज नहीं रखते अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं वो हम जानते हैं, वो बेचारे ये जिन लोगों हम इसी तरह खुश हैं। ये जिन लोगों का आपने नाम लिए ये भी सब चौधरी साहब के मशहूर लोग हैं, लिहाजा चौधरी साहब की उसमें चलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा छोटी सी। इस मुल्क में 2 चीजें हैं, एक है निजामुद्दीन और एक है चौधरी मोहम्मद अयूब खान। जी। और तीसरा उसका हरकारा है जस्टिस मुनीर, जी जिसने सारे काम को तबाह किया और अब तक वही तबाही चल रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां फरमाए। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज का जरूर दूंगा शाह साहब आपको, कि जितने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो ख्वाह मिडिल ईस्ट में हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, या ईस्टर्न वर्ल्ड में रहते हो, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ये सब लोग मुहिब्बे वतन इसलिए हैं। मैं अपनी कैफियत बताता हूँ तो मुझे उनकी कैफियत भी समझ आती है कि हमारे माँ बाप की कब्रें, हमारे दादा परदादा की कब्रें पाकिस्तान में, मैं उनकी उबूल वतनी पे तो शक नहीं करता। हमारा खून वहां से, बात कर रहा हूं, उनके दिल की बात नहीं की। आने वाली नस्लें जो हैं वो यहाँ हैं, तो लिहाजा हम लोग बट गए, और हम लोग चूंकि हिजरत करके आए थे, तो हमारी जो मोहब्बत है वो अपने वतन के लिए शायद उन पाकिस्तानियों से थोड़ी ज्यादा जो वहीं रहते हैं। साहब हम पे यही इल्जाम है ना कि पाकिस्तानी जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए यूरोप जाते हैं और खबरें उनकी पाकिस्तान में, दफन होने के लिए पाकिस्तान आ जाती, ये भी हम पे इल्जाम है। लेकिन इस दौरान जो कुछ वो कर जाते हैं अपने वतन के लिए, वो उसका तज़किरा कोई नहीं, और उसे जितना मिनिमाइज किया जा सकता है वो किया जाता है बदकिस्मती है ना। ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, हम पे मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब तो बेचारे पिछले मैंने देखा 15-20 सालों से कब्रें भी यही बन रही हैं ज्यादातर। अब तो ये भी गिला खत्म हो गया है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और खुशियों के दिन दिखाए, खुशियों का वक्त दिखाए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। बहरहाल मैं आपसे यही बात करूंगा कि जिस मकसद के लिए जो आप हमें बार बार कह रहे हैं, तो ये आज पहला प्रोग्राम था आपके साथ, और इसके अंदर मैं यही समझूंगा कि तशनगी सी रह गई है, जो कि आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन भी महसूस करेंगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो खुल के बातें करेंगे, और कौन कौन सी बातें कहाँ हैं, तो इंशाल्लाह आपके ताउन से और बाविज साहब जिस तरह भी आगे प्लानिंग रखेंगे उस तरीके से फिर हम लोग जो है ना इसके ऊपर मजीद डिस्कस। इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि आप लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो यहाँ तक पहुँचाए जाएं, यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों के आप तक पहुँचाए जाएं। हम बीच में एक जरिया बन के इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाजत नाजरीन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।